गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कन्या प्राइमरी विद्यालय धोरण 8 विषय गणित। हवे एमां आपणे जोईए चेप्टर नंबर 3 चतुष्कोणनी समज। बराबर, आपणे चतुष्कोणनी बेसिक आपणे समज लेवानी छे। तो हवे जोईए स्वाध्याय 3.1। स्वाध्याय 3.1 मां आपणे जोशुं। स्वाध्याय 3.1 आपणने आपेલું છે એ આપણે જોવાનું છે। એ પહેલા તમને ખાલી એક થોડુંક એવું બેઝિક કહી દઉં। શું કહે છે કે ચતુષ્કોણમાં આપણે વધારે પડતું જોઈશું બહુકોણ। બહુકોણ કોને કહેવાય? તો કે બહુકોણ એટલે આપણે એમ કહીએ કે જે બહિર્મુખી હોય। બહુકોણ તેના વિકર્ણને કોઈ પણ ભાગમાં બહુકોણના બહારના ભાગ હોતા નથી। અંતર્મુખ ચતુષ્કોણમાં પણ આવું હોતું નથી। बहुकोणना उदाहरण આપણે क्या क्या કહી શકીએ? તો કે ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, पंचकोण, षष्ठकोण, सप्तकोण, अष्टकोण ए बधा केना छे? तो के बधा बहुकोणना उदाहरणों छे। हवे अहींया आपणे जोईए स्वाध्याय 3.1। 3.1 ની અંદર શું કહે છે? અહીંયા આપણને ઘણી બધી આકૃતિ આપેલી છે। આકૃતિ આપણે બધી જોઈએ। आकृति द्वारा आपणे जोवानुं छे के प्रत्येकनुं नीचे दर्शाव्याना आधारे प्रमाणेनुं वर्गीकरण आपणे शुं के छे करवानुं कहे छे। तो पहेलुं छे शुं छे? तो के सरळ वक्र। सरळ वक्र छे तो एना विषे आपणे अभ्यास करीए कि सरळ वक्र छे ए कोने कहेवाय। सरळ वक्रनी आकृति कई कई छे? तो जोईए सरळ वक्रनी आकृति। के सरळ वक्रनी आकृति हवे आपणे पहेला जोईए सरळ वक्रनी आकृति कई कई छे, केने केने आपणे सरळ वक्र कही शकीए ए आपणे जोईए। तो के आकृति नंबर पहेली छे सरळ वक्र छे। कई छे? पहेली नंबरनी आकृति छे सरळ वक्र छे। पछी कई छे? बीजा नंबरनी आकृति छे ई पण सरळ वक्र छे। पांचमा नंबरनी, छठ्ठा नंबरनी अने सातमा नंबरनी ए बधी आकृति केवी छे? सरळ वक्र आकृति दर्शावे छे। त्यारबाद आपणे जोईए सरळ बंध आकृति। बंध आकृति एटले पहेली आकृति छे केवी छे? बंध ज छे। आकृति आपणे खुली छे नहीं। सरळ बंध एटले पहेली आकृति बंध छे, बीजी आकृति पण आपणे जोईए तो बंध छे। पछी जोईए आपणे पांचमी आकृति। ए आकृति पण केवी छे? बंध आकृति छे। छठी आकृति पण सरळ बंध छे अने सातमी आकृति पण बंध छे। तो आपणे एवुं कही शकीए बराबर कि ए बधी आकृति छे सरळ बंध छे। पछी एवुं कहे छे बहुकोण। बहुकोण छे ए कोने कहेवाय? तो के बहुकोण एटले जेना खूणा आपणे जोईए बहुकोण क्या क्या छे। तो पहेलो आपणे जोईए बहुकोण क्यू छे। तो एक आ पहेला नंबरनी आकृति छे केवी छे? बहुकोणनी छे अने एक आ आकृति छे केवी छे? बहुकोणनी छे। तो आपणे लखीए के बहुकोण क्या क्या छे? तो के आकृति पहेली अने आकृति बीजी केवी छे? बहुकोणनी छे। हवे शुं कहे छे? बहिर्मुखी बहुकोण। बहिर्मुखी बहारना भागमां जेनो खूणो निकळतो होय एने बहिर्मुखी कहेवाय। जो आने बहिर्मुखी कहेवाय के बहारना भागमां एनो खूणो निकळे छे तो बहिर्मुखी बहुकोण छे। तो बहुकोण आपणे लखવો હોય तो क्यों लखी शकीए? के 2 नंबरनी आकृति। एवुं के छे अंतर्मुखी बहुकोण। अंदरना भागमां जेनो खूणो रचातो होय तेने आपणे अंतर्मुखी बहुकोण कहेवाय। तो आने आपणे जोईए तो आनो जोईए अंदरना भागमां खूणो रचाय छे तो आने अंतर्मुखी बहुकोण कही शकाय। अंतर्मुखी बहुकोण कही शकाय। तो आपणे लखવું હોય अंतर्मुखी बहुकोण क्यों? तो के पहेला नंबरनो आपणे लखी शकीए के नंबर 1 के जे अंतर्मुखी बहुकोण छे। त्यार पछीनो नीचेनो बीजું જોઈએ। तो बीजामां शुं कहे छे? नीचे दर्शावेल प्रत्येक केटला विकिर्ण छे ते आपणे शुं कहे छे? जणाववानुं छे के तेना केटला केटला विकिर्ण छे ए आपणे दर्शाववाना छे। तो चालो आपणे हवे જોઈએ। पहेલું શું છે? બહિર્મુખી ચતુષ્કોણ, બીજું છે નિયમિત ષષ્ઠકોણ અને પછી છે ત્રિકોણ। તો આપણે પેલી આકૃતિ પેલું જોઈએ બીજામાં। स्वाध्याय 3.1 बराबर। स्वाध्याय 3.1 ની અંદર આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 2। દાખલા નંબર 2 ની અંદર આપણે દર્શાવેલા પ્રત્યેક વિકર્ણ કેટલા છે એ આપણે જાણવાના છે। तो एनु आपणे पहेला तो सूत्र याद राखीए। शुं करीए? सूत्र शुं छे ए आपणे जोईए। तो के काउंसनी अंदर n 5 एनी अंदर नानुं काउंस करो n-1 ना छेदमां 2 - n करी दो काउंस पूरो बराबर। एटले आने मारे लखવું હોય तो आम लखी शकाय n નો વર્ગ -n
-2n આ રીતે મારે દર્શાવવું હોય તો હું આ રીતે એને દર્શાવી શકું, છેદમાં લખી 2. આને લખવું હોય તો n ની 2 ઘાત -3n ના છેદમાં 2, બરાબર. આ રીતે દર્શાવી શકાય. હવે પેલું આપણને કીધું છે, કેવું કીધું છે? બહિર્મુખી. કેવું કીધું? બહિર્મુખી ચતુષ્કોણ. બહિર્મુખી ચતુષ્કોણ. હવે બહિર્મુખી ચતુષ્કોણ છે એ આપણે જોઈએ કે બહિર્મુખી ચતુષ્કોણ કોને કહે છે. એની બહિર્મુખી ચતુષ્કોણની કેટલી બાજુ હોય તો કે 4 બાજુ હોય. તો આપણે n બરાબર લઈએ કેટલી બાજુ? 4 બાજુ. હવે આપણે જોઈએ વિકર્ણની સંખ્યા જોવાની છે. શેની જોવાની છે? વિકર્ણોની સંખ્યા જોવાની છે કેટલી છે. તો ચાલો સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ, બરાબર. સૂત્રની અંદર ક્યાં સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકશું? તો આપણી પાસે કઈ સંખ્યા છે? પહેલા સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો જોઈએ આપણી પાસે n બરાબર 4 છે. કૌંસની અંદર 4 - 1 ના છેદમાં 2 માઇનસ અહીંયા કેટલા આવશે? n ની કિંમત સોરી એટલે આપણે 4 આવશે. n ની કિંમત આપણી પાસે કેટલી છે? 4 છે. એટલે આપણે અહીંયા પાસે 4 લખશું. હવે જોઈએ શું કરીએ છીએ. હવે આના ડાયરેક્ટ છેદ ઉડાડીએ કે સીધા? આને આપણે ડાયરેક્ટ છેદ નથી ઉડાડતા, આપણે પેલા આખું જોઈએ. ચોકે ચોકે કેટલા થશે? તો કે ચોકે ચોકે 16. 16 - 1 ના છેદમાં 2 - 4. હવે આ રીતે લખીએ. હવે જોઈએ ચોકે ચોકે 16 ને 16 અને 4 ને પાછા આની એક આરે લઈએ એટલે કેટલા થાય? 4 એકા 4 થશે. 4 એકા 4 થાય, બરાબર. એટલે 16 માંથી 4 જાય તો વધે કેટલા? તો કે 12. 12 ના છેદમાં 2 -4. 12 ના છેદમાં 2 - 4. એટલે હવે આને કરવું હોય તો આના છેદ ઉડાડવા પડે. તો આના છેદ છે ક્યાં ઉડે જોઈએ? આવી તેમ છેદ ઉડાડું તો 6 દુ 12 કહી શકાય. તો હવે લખવું હોય તો 6 - 4 એટલે કેટલા થાય? 6 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે? તો કે 2 વધે. કેટલા વધે? 2. તો બહિર્મુખી ચતુષ્કોણના વિકર્ણ કેટલા હોય? તો કે 2. હવે આપણે જોઈએ એ જ રીતે બીજું નિયમિત ષષ્ઠકોણ છે. કેવું છે? નિયમિત ષષ્ઠકોણ કીધું તમને. નિયમિત ષટકોણના કેટલા વિકર્ણ છે એ આપણે જોઈએ. તો એની કેટલી બાજુ હોય? નિયમિત ષટકોણ કહે છે, બરાબર. એટલે આ રીતે આવી આકૃતિની હોય ષટકોણની. એને કેટલી બાજુ હોય? 6 બાજુ હોય. એટલે આપણે લખીએ n બરાબર 6. તો આપણે સૂત્ર મુજબ આપણે કિંમત મૂકીએ. વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી છે. કેની શોધવી છે? વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી છે. તો આપણે સૂત્ર મુજબ મૂકીએ, કિંમત મૂકીએ. 6 નો 6 6 - 1 ના છેદમાં 2 -6, બરાબર. હવે જોઈએ છાંયે છાંયે 36 ને 6 એકા 6 ના છેદમાં 2 -6, બરાબર. હવે 36 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? 30. 30 ના છેદમાં 2 - 6. આના છેદ ઉડાડવા હોય તો હજી ઉડે. 15 દુ 30. 15 - 6 કરીએ એટલે 15 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? તો 15 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે? 9 વધે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે 15 માંથી 6 જાય તો 9 વધે. તો આના વિકર્ણ કેટલા થાય? તો કે 9 આના વિકર્ણ થાય. હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ ત્રિકોણની કેટલી બાજુ છે. અહીંયા સુધીનું જોયું. આપણે ત્રિકોણનું જોવાનું છે. સી ત્રિકોણ. ત્રિકોણ તો આપણે બધાને ખબર છે. આવી આકૃતિ હોય એટલે એને ત્રિકોણ કહેવાય. તો ત્રિકોણની કેટલી બાજુ હોય? 3. તો આપણે n બરાબર કેટલી લખીશું? 3. હવે જોઈએ એના વિકર્ણ જોઈએ. હવે જોઈએ n -1 વાળું જે આપણે સમીકરણ છે આપણે સીધી કિંમત જ મૂકીએ. ઉપર આપણું સૂત્ર લખેલું છે એટલે n ની કિંમત 3 છે. કૌંસની અંદર 3 - 1 ના છેદમાં 2 -3, બરાબર. સમીકરણ આપણે લખ્યું, સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી. 3 તેરી 9 - 3 ના છેદમાં 2 -3. હવે જોઈએ 9 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? તો કે 6. 6 ના છેદમાં 2 -3. હવે આના છેદ ઉડે. 3 દુ 6 થાય. તો 3 માંથી 3 જાય તો વધે કેટલા? 0. કેટલા વધે? 0. તો આના વિકર્ણ કેટલા છે? તો કે 0. આના વિકર્ણ કોઈ થાય નહીં. આના વિકર્ણ છે કેવા છે? 0 છે. હવે ત્યાર પછીનો આપણે દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 3. બહિર્મુખી ચતુષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે? હવે જો ચતુષ્કોણના બહિર્મુખી ના હોય તો શું આ ગુણધર્મ લાગુ પડશે? પછી તમને એક કૌંસ કરીને આપ્યું છે. એક બહિર્મુખી ના હોય તેવા ચતુષ્કોણ બનાવો અને એનો પ્રયત્ન કરો. તો આપણે એનો જોઈએ જવાબ લખીએ. દાખલા નંબર 3.
3। દાખલા નંબર 3 ની અંદર આપણે જોઈએ શું કહે છે, બહિર્મુખી ચતુષ્કોણના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? બહિર્મુખી ચતુષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો છે? 360 થાય. કેટલો થાય? 360 થાય. બહિર્મુખી ચતુષ્કોણના માપનો સરવાળો 360 થાય છે. હવે જોઈએ, જો ચતુષ્કોણ બહિર્મુખી ન હોય એટલે કે અંતર્મુખી હોય તો પણ હા તેના બધા જ માપનો ખૂણો કેટલો થાય? 360 નો જ થાય છે. હવે જોઈએ, આપણે એક આકૃતિ દોરી અને એના દ્વારા આપણે સમજીએ. આવી આકૃતિ મેં દોરી, બરાબર? આવી રીતે જ આકૃતિ છે. આવી આકૃતિ આપણે દોરેલી હોય અને આમાં આપણે દર્શાવી શકીએ. આ અંતર્મુખી છે, બરાબર? આને આપણે નામ આપી દઈએ A, B, C અને D. તો પણ માપ તો કેટલું થશે? 360 નો જ ખૂણો બનશે. એટલે બધા માપનો ખૂણો કેટલાનો હોય? 360 નો. જો એટલે આપણે લખીએ ચતુષ્કોણ ABCD એવું લખી શકાય. એ અંતર્મુખી ચતુષ્કોણ છે તો આને મારે લખવો હોય ખૂણો A પ્લસ ખૂણો B પ્લસ ખૂણો C પ્લસ ખૂણો D પ્લસ મારે ખૂણો D લખવો હોય પ્લસ ખૂણો D, બરાબર? તો બધા થશે કેટલા? 360 ના. તો પેલો ખૂણો છે એ આપણે કેટલાનો કહી શકીએ કે હાલો આપણે ખૂણો A છે એ આપણે કહીએ 40, બીજો ખૂણો છે એ કહીએ 55, ત્રીજો ખૂણો છે એ જોઈએ તો કે 35 નો, અને જે ચોથો ખૂણો છે ખૂણો D એ કેટલાનો હશે? 230 નો, બરાબર? તો ત્રણેયનો સરવાળો કરો એટલે કેટલો થાય? 360 જ થાય છે. હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 4. નીચેના કોષ્ટક જુઓ. અહીંયા પ્રત્યેક આકૃતિને ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરેલી છે અને તેના પરથી આપણે ખૂણાના માપનો સરવાળો શોધવાનો છે, શોધેલો છે. તો હવે આપણે જોઈએ, પહેલી આકૃતિ છે કેવી છે? ત્રિકોણની છે. હવે એની બાજુ કેટલી છે? 3, અને તેના માપનો ખૂણો કેટલાનો હોય? તેના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 180 થાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એનો 180 ના માપનો ખૂણો થશે. તો હવે આપણે કઈ રીતે આગળ દાખલો કરીએ? નીચે એનું શું કીધું છે? નિમ્નલિખિત સંખ્યા દર્શાવતી બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણના ખૂણાના માપના સરવાળા વિશે આપણે શું કહી શકીએ? તો એને આપણને બધા ખૂણાના માપ તો કહી દીધા, પણ એ નીચે આપેલું શું છે? નિમ્નલિખિત સંખ્યા દર્શાવતી બાજુઓ. જે પેલું ત્રિકોણ હતું એમ કે છે ત્રિકોણને 7 બાજુ હોય તો પછી એવું કહે છે કે બીજી આકૃતિ છે આપણી પાસે. હવે એ આકૃતિમાં કહે છે કે આકૃતિમાં આટલી બાજુ હોય તો આવો બહુકોણ હોય તો એના માટે આપણે કઈ રીતે દાખલો કરી શકીએ? તો ચાલો આપણે દાખલો કરી અને જોઈએ કે કઈ રીતે કરી શકાય. દાખલા નંબર 4. દાખલા નંબર 4 ની અંદર જોઈએ પહેલામાં શું કે છે? 7 બાજુઓ વાળો બહુકોણ માટે 7 બાજુ, બરાબર? 7 બાજુ એટલે n બરાબર હું કેટલા લઈ શકું? 7 લઈ શકું. 7 બાજુ બોલે છે એટલા માટે. તો હવે n-2. હવે જો આ બધા માપના ખૂણાનો જો દાખલા નંબર 4. દાખલા નંબર 4 ની અંદર આપણે પહેલા કોમન એક સૂત્ર લઈ લઈએ કે અનુમાન કરી શકાય છે કે n બાજુઓ ધરાવતા બહુકોણના અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો કેવો થશે? તેનું સૂત્ર શું છે? n-2 ગુણ્યા 180. આ એનું શું છે? સૂત્ર છે. શું છે? સૂત્ર છે. હવે આની અંદર આપણે પહેલાની કિંમત મૂકીએ. પહેલામાં આપણને શું કીધું હતું? 7 બાજુ વાળો બહુકોણ, એટલે n બરાબર લીધા 7. એટલે આપણે કિંમત મૂકીએ 7 - 2 ગુણ્યા 180. હવે 7 માંથી 2 જાય એટલે કેટલા વધે? તો કે n બરાબર આપણે 7 લેશું એટલે n-2 બરાબર 180. હવે અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો એટલે 7 માંથી 2 જાય એટલે કેટલા વધે? 5. 5 ગુણ્યા 180 એટલે કેટલા થાય? તો કે 900. અંદરના ભાગના બધા શું કે છે? બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થશે? 900 થશે. હવે એ જ રીતે એમાં તમને બીજું આપ્યું છે. બીજાની રકમ શું કહે છે? 8 બાજુઓ વાળા બહુકોણ માટે આપણે લઈએ.
8 બાજુ કે છે એટલે n બરાબર લઈએ 8. હવે અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો એટલે આપણે સૂત્ર કયું છે પેલું ઉપરનું સૂત્ર છે તો n બરાબર 8 માઇનસ કેટલા લેશું 2 ગુણ્યા 180. 8 માંથી 2 જાય એટલે વધે 6. 6 ગુણ્યા 180. 6 ગુણ્યા 180 કરો એટલે કેટલા આવે 1080. બરાબર, આટલા માપ એનો સરવાળો થાય. તો એ જ રીતે આપણે જોઈએ સી. બી જોયું, હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ સી. તો સીમાં કેટલું કે છે 10 બાજુવાળા બહુકોણ માટે અહીંયા લઈએ 10 બાજુ બહુકોણ એટલે n બરાબર લઈએ 10. સૂત્રની અંદર આપણે મૂકીએ 10 માઇનસ 2 ગુણ્યા 180. 10 માંથી 2 જાય એટલે વધે 8. 8 ગુણ્યા 180 એટલે જવાબ કેટલો આવે તમારો 8 ગુણ્યા 180 કરો એટલે 1440 અંશ આવે. હવે એ જ રીતે તમે જુઓ ડી. ડીમાં શું કે છે n બાજુવાળા બહુકોણ માટે n બાજુ વાળો બહુકોણ કે છે એટલે આપણે અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો શું થશે n માઇનસ 2 ગુણ્યા 180. n બાજુવાળા માપનો કે છે એટલા માટે 180 અંશ થશે. હવે એ જ રીતે આપણને દાખલા નંબર 5 આપેલા છે, જોઈએ. નિયમિત બહુકોણ એટલે શું? એવા નિયમિત બહુકોણના નામ આપો જેમાં પેલું શું કે 3 બાજુ હોય, 4 બાજુ હોય અને 6 બાજુ હોય. નિયમિત બહુકોણ એટલે શું કે અંદરના બધા જ ખૂણાના માપ સરખા હોય એને નિયમિત બહુકોણ કહેવાય. અને બીજું કયું કહેવાય બહુકોણની બધી જ બાજુના માપ સરખા હોય. બરાબર, બધી બાજુઓ સરખી હોય ને બધા માપ સરખા હોય ને એને શું કહેવાય નિયમિત બહુકોણ કહેવાય. તો હવે આપણે એને નામ આપવાના છે. 3 બાજુ હોય એવું બહુકોણ કયું છે? તો કે 3 બાજુ હોય એવું આપણે કઈ કહી શકાય તો કે સમબાજુ ત્રિકોણ. કયું આવે? સમબાજુ ત્રિકોણ. સમબાજુ ત્રિકોણ એનો જવાબ થશે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 4 બાજુ હોય તેવું. તો 4 બાજુ હોય એટલે ચોરસ હોય તો ચોરસને ઓરસ ચોરસ બધી બાજુ સરખું માપ હોય તો જ આપણે એને ચોરસ બોલીએ. તો એમ કે 6 બાજુ હોય એવું તો કે નિયમિત ષષ્ઠકોણ. શું? નિયમિત ષટકોણ. નિયમિત ષટકોણ છે એની બધી બાજુ 6 બાજુ એક સરખી હોય તો એને નિયમિત આપણે ષટકોણ દ્વારા દર્શાવી શકીએ. હવે ત્યાર પછી એ જ રીતે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 6. દાખલા નંબર 6 માં તમને શું કે નીચેની આકૃતિમાં x ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે. x ખૂણાનું માપ છે એ કેટલું છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો ચાલો આપણે દાખલો કરી અને જોઈએ. ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 360 થાય. કેટલો થાય? 360. તો અહીંયા આપણે 3 ખૂણા તો આપણને આપી દીધા છે ઓલરેડી, એટલે આપણે જોઈએ 3 ખૂણા છે ક્યાં ક્યાં છે? 130, 120 અને 150. તો હવે આપણે એનો સરવાળો કરી આ ત્રણેયનો આપણે સરવાળો કરી દાખલો કરીને જોઈએ. દાખલા નંબર 6. હવે ચતુષ્કોણના ચારે બાજુના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 360. તો પહેલામાં તમને શું એક x આપણે શોધવાનો છે. બાકી આપણને ક્યાં ક્યાં માપ આપ્યા છે? કે 120 અંશ, બીજું છે 130 અંશ સેલ્સિયસ અંશ, પછીનું કયું છે તો કે 50. આ બધાનો સરવાળો કરીને કેટલા બરાબર? 360. તો બરાબર 130 અને 120 170. 170 ની અંદર ઉમેરો 50 એટલે કેટલા થાય? 170 ની અંદર 50 ઉમેરો એટલે 270. 270 ની અંદર 50 ઉમેરો એટલે 300. બરાબર, જો 3 ને 2 5 એટલે કેટલા થશે? 250 થયા. 250 અને પ્લસ 50 એટલે કેટલા થશે? 300. એટલે x પ્લસ 300 બરાબર 360. હવે શું કરવાનું? x ને આ બાજુ રહેવા દો. 360 આ બાજુ છે, પ્લસ 300 છે સામેની સાઈડ જશે એટલે માઇનસ થશે. એટલે x બરાબર આપણને જવાબ કેવો મળ્યો? તો કે 60 જવાબ મળે છે. કેટલો મળે છે? x બરાબર તમને જવાબ. તો આપણે એવું કહીએ કે x બરાબર આપણને જે આ જવાબ મળ્યો અહીંયા, તો x બરાબર અહીંનો જવાબ આપણને કેટલો મળ્યો? તો કે 60 જવાબ મળ્યો. હવે એ જ રીતે આપણે જોવાનું છે બીજી રકમ. બીજી રકમમાં આ ખૂણો 70 નો કે છે, આ ખૂણો છે 60 નો કે છે. એક ખૂણો છે 60 નો કે છે, એક ખૂણો છે 70 નો કે છે. બરાબર, આ 70 છે, આ 60 છે. કાટકોણ છે, કાટકોણ એટલે કેટલાનો થશે? 90 નો. તો x ખૂણો શોધવાનો છે. તો હવે જોઈએ. તો
तो केटला थशे तो के 70 ने 60 એટલે કેટલા થશે 130 130 ઈ અને એની અંદર નાખો 90 એટલે કેટલા થશે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરી એટલે કેટલા થાય 220 થાય કેટલા થાય 220 તો 360 માંથી 220 બાદ કરો એટલે કેટલા વધે 360 માંથી 220 બાદ કરો એટલે કેટલા વધે 140 વધે કેટલા વધે 140 તો આ ખૂણો આપણને મળે ને કેટલાનો મળે 140 નો મળે છે એવું આપણે કહી શકીએ દાખલા મુજબ આપણે લખીને કરી શકીએ ડાયરેક્ટ પણ આપણને જોતા પણ ખ્યાલ આવે હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર સી દાખલો સી છે એમાં શું છે પંચકોણ તમને આપેલા છે બરાબર 5 બાજુ આપેલી છે તો ચતુષ્કોણના પાયાના બે ખૂણા છે રેખિક જોડના ખૂણા બનાવે છે રેખિક જોડનો ખૂણો બનાવે છે એટલે કે આપણે જોઈએ આ રેખિક જોડનો ખૂણો બનાવે છે પાયા છે એ રેખિક જોડનો ખૂણો બનાવે છે અહીં આપેલી આકૃતિ છે એ પંચકોણ છે તેથી આપણે શું કરશું પંચકોણના અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થશે તો કે 540 તો આપણે દાખલો કરી અને જોઈએ કે કઈ રીતે એનો દાખલો થાય છે દાખલા નંબર 3 ની અંદર જોઈએ ચતુષ્કોણના પાયાના બે રેખિક જોડના ખૂણા બનાવે છે તે માટે પાયાના બે ખૂણાના માપ અનુક્રમે આપણે લખવા હોય તો હવે લખી શકીએ 180 માઇનસ 70 એટલે કેટલા થાય તો કે 110 અને આપણે લખવું હોય 180 માઇનસ 60 એટલે કેટલા થાય 120 થાય બરાબર એટલે 120 થાય હવે આપણે જોઈએ અહીંયા આપેલી આકૃતિ છે કેવી છે પંચકોણ છે કેવી છે પંચકોણ એટલે કે તેના અંદરના બધા ખૂણાના શું કે છે માપનો સરવાળો કેટલો થશે તો જોઈએ પંચકોણ છે એટલે n-2 ગુણ્યા 180 તો n ની કિંમત કેટલી છે તો કે 5 પંચકોણ છે એટલે 5 બરાબર ગુણ્યા 180 5 માંથી 2 જાય એટલે 3 ગુણ્યા 180 એટલે કેટલો જવાબ આવે તો કે 540 કેટલો જવાબ આવશે 540 હવે આપણે જોઈએ 540 આવ્યો ત્યાર પછીનો આપણે સ્ટેપ મૂકીએ 2x પ્લસ 260 બરાબર 540 હવે 2x ને 2x એમ રહેવા દો 540 છે 260 સામેની સાઈડ જાય છે એટલે માઇનસ થયા એટલે 2x બરાબર કેટલા વધ્યા તો કે 280 વધ્યા x ને x એમ રહેવા દો 280 ને એના છેદમાં લઈ જાઓ 2 ને છેદ ઉડાડશો એટલે ક્યાં છેદ ઉડશે તો કે 140 આરે એટલે x બરાબર કેટલા આવશે 140 એટલે હવે શું કે છે 140 આવશે એટલે બંને બાજુ આપણે અહીંયા આપણે શું હતું 2 આરે એના છેદ ઉડાડ્યા એટલે હવે x બરાબર આપણને જવાબ આવ્યો કયો આવ્યો 140 હવે તમને એ જ રીતે ડી દાખલો છે ડી દાખલામાં પણ શું આપ્યું છે નિયમિત એમ કે છે આકૃતિ છે પંચકોણ છે એટલે બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો સરખો હોય એટલે ખૂણાનું માપ છે કયું હોય x એટલે આપણે જોઈએ 5 માઇનસ આપણને કેટલા 2 સૂત્ર મુજબ બરાબર ગુણ્યા 180 હવે જોઈએ આપણે એટલે 5 માંથી 2 છે એટલે 3 ગુણ્યા 180 ઉપર આપણે કઈ રીતે સેમ પ્રોસીજર અને 3 ગુણ્યા 180 એટલે કેટલા થાય 540 હવે જોઈએ આપણી પાસે એકે બાજુના માપનો સરવાળો આપ્યો નથી x પ્લસ x પ્લસ x પ્લસ x બરાબર 5 વખત x લખી લ્યો બરાબર 540 કેમ કે એકે બાજુના માપનો આપણને જવાબ આપેલો નથી એટલે હવે આને મારે કરવા હોય ત્યારે હું લખી શકું 5x બરાબર 540 હવે શું કરીએ x ને x છે હું આ બાજુ રહેવા દઉં 540 છે એના છેદમાં લઈ જાઉં 5 ને આ 5 છે એના છેદમાં આવ્યા હવે છેદ ઉડશે છેદ ક્યાં ઉડશે તો કે 108 હારેના ભાગ ઉડશે 108 50 540 એટલે x બરાબર કેટલા આવ્યા 108 કેટલા આવે છે x બરાબર 108 હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 7 દાખલા નંબર 7 માં જુઓ તમને આકૃતિ આપેલી છે એક એમાં શું a અને b તમને બે આકૃતિ આપી છે હવે a માં જોઈએ x + y + z શોધવાના છે હવે જો અહીંયા x આપ્યો છે y આપ્યો છે અને z આપ્યો છે ત્રણેય આપણે શોધવાના છે બીજી આકૃતિમાં પણ સેમ એ જ પ્રોસીજર છે x + y + z અને w શોધવાના છે તો ચાલો આપણે દાખલો કરી અને જોઈએ
હવે જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 7નો પહેલો. બરાબર, દાખલા નંબર 7નો પહેલો દાખલો શું કહે છે એ જોઈએ. દાખલા નંબર 7નો પહેલો, એમાં x પ્લસ આપણને શું આપ્યા 90 બરાબર 180. હવે એક બાજુનો ખૂણો તો આપણને આપ્યો છે રેખિક જોડના ખૂણા છે, એટલે આપણે જોઈએ x એમ નામ રહેવા દો. 180 માઇનસ 90, 180 માઇનસ 90 એટલે x બરાબર કેટલા આવે 90. રેખિક જોડના ખૂણા છે એટલે માપ તો કેવું આવશે સરખું જ. એટલે કેટલા x બરાબર 90 આવ્યા. એટલે આપણને x ની કિંમત મળી ગઈ. તમને x શોધવાનો તો x આપણે શોધી લીધો. હવે જોઈએ y. શું શોધીએ? y. એટલે y બરાબર છે કેટલા 120. એટલે z બરાબર આપણે લઈએ તો z બરાબર કેટલા થશે 180 માઇનસ 30. બરાબર, અંતઃસમ્મુખ કોણનો સરવાળો એટલે કે y બરાબર આપણે લઈએ. જો ફરીથી આપણે આકૃતિ પ્રમાણે y બરાબર લેશું અંતઃમુખ કોણનો સરવાળો એટલે 30 પ્લસ 90. 30 પ્લસ 90 લઈએ એટલે y બરાબર કેટલા થશે 30 પ્લસ 90 એટલે 120 થશે. એટલે y ની કિંમત છે એ આપણને 120 મળે. હવે એ જ રીતે આપણે જોવાનું છે z. શું જોઈએ? z બરાબર કેટલા થશે 180 માઇનસ 30. એટલે z બરાબર આપણને જવાબ કેટલો મળશે 150. z બરાબર 150 મળશે. તો અહીંયા આપણે લખવું હોય x પ્લસ y પ્લસ z બરાબર 90. આવું તમને દર્શાવ્યું છે કે આવું તમારે લખવાનું છે. બરાબર, તો આપણે જોઈએ બધાની કિંમત મૂકતા જઈએ x પ્લસ y. હવે આપણે x ની કિંમત જોઈએ. x ની કિંમત આપણને કેટલી મળી? તો x ની કિંમત આપણે જોઈએ 90 મળી. y ની કિંમત કેટલી મળી 120 અને z ની કિંમત મળી 150. તો ત્રણેયનો પ્લસ કરો એટલે કેટલા મળે તમને 360. પાછો તમારો જવાબ છે ક્લિયર થાય. તમને એમ થશે કે આ મેડમે ક્યાંથી કીધું. હવે જોઈએ આપણે પાછું દાખલામાં જોઈએ રકમ. હવે અંતઃસમ્મુખ કોણના ખૂણા છે એટલે આપણે અંતઃસમ્મુખ કોણના ખૂણા છે એ જોઈએ કે કઈ રીતે લઈએ. તો આ બાજુ અહીંયા જો પહેલો 30 નો ખૂણો છે, આપણે x શોધવાનો હતો. x શોધીએ એટલે આ બાજુ 90 હોય તો સામેનો ખૂણો પણ બાજુનો કેવો થાય 90 નો જ થાય, કેમ કે રેખિક જોડના ખૂણા છે એટલા માટે. તો હવે y શોધવાનો કીધો તો y એટલે જે આ બાજુનો ખૂણો 30 નો હોય અંતઃસમ્મુખ કોણનો સરવાળો કેટલો થાય તો કે 100. અહીંયા આપણે 30 છે તો આ બાજુનો એને ખૂણો કેટલાનો લીધો 90 નો. અંતઃસમ્મુખ કોણ છે એટલા માટે સોરી y શોધીએ છીએ આપણે. એટલે y નો ખૂણો આ બાજુનો 30 નો ખૂણો હોય, આ બાજુ 30 નો ખૂણો હોય તો આ બાજુનો એનો પાછો y નો ખૂણો કેટલાનો સામેનો થાય 90 નો. એટલા માટે આપણે 90 લીધા. 90 પ્લસ 30 એટલે કેટલા થશે 120. અને z શોધવો છે તો z ખૂણો કેટલાનો હોય 180 નો હોય. તો 180 નો આખો ખૂણો હોય એમાંથી આ બાજુનો ખૂણો આપણને 30 નો આપ્યો તો 180 માંથી આપણે 30 ને માઇનસ કરી લઈએ એટલે આપણને જવાબ કેટલો આવે 150. ત્યાં ત્રણેયનો આપણે પ્લસ કરી એટલે 360 આવી જાય. પછી એ જ રીતે બીજો દાખલો છે. સૌ પ્રથમ એક ખૂણાનું માપ આપણે શોધવું પડશે. એટલે હવે જોઈએ અહીંયા આપણને શું છે એ આપેલો નથી. અહીંયા આપણે એ શોધવાનો છે, w શોધવાનું છે, x y અને z બધા આપણે શોધવાના છે. એટલે ચતુષ્કોણના અંદરના બધા ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો થાય 360 થાય છે. તો અંદરના બધી બાજુના માપ જોઈ લઈએ. આપણી પાસે 60 આપ્યા છે, 80 છે, 120 છે અને એક ખૂણો છે એ આપણે શોધવાનો છે. તો આપણે પહેલા એક ખૂણો શોધી લઈએ કે એક ખૂણો શું થાય છે એ જોઈએ. દાખલો હવે જોઈએ. સૌ પ્રથમ એક ખૂણો શોધશો એટલે અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થશે 360. એટલે એ આપણે શોધવાનો છે. બાકીના ખૂણા આપણી પાસે છે 120 પ્લસ 80 પ્લસ આપણી પાસે કેટલા છે 60 બરાબર કેટલા થાય 360. 360 થાય. તો હવે આપણી પાસે બધા માપ છે એટલે એ બરાબર કેટલા થશે 260 બરાબર 360. હવે શું થશે એના એમ નામ રહેવા દો. 360 માંથી 260 છે અને માઇનસ કરો એટલે એ બરાબર વધશે કેટલા તમારી પાસે 100. કેટલા વધશે 100. તો તમને એની કિંમત તો મળી ગઈ. આપણે એની કિંમત શોધવાની હતી, એની કિંમત આપણને મળી ગઈ. હવે જોઈએ તો કે આકૃતિમાં જોઈએ x તમને આપ્યો છે બરાબર. હવે આપણે 120 તો આપ્યા છે ને હવે આપણે x શોધવાનો છે. એટલે આ રેખિક જોડના ખૂણા પ્રમાણે કેવું થશે તો કે રેખિક જોડના ખૂણા પ્રમાણે 180 માંથી
આપણે કેટલા બાદ કરશું 120 છે એ બાદ કરશું 180 માંથી 120 બાદ કરશું એટલે આપણને x બરાબર કેટલા મળશે 60 મળશે કેમ કે આ રેખિક જોડનો ખૂણો છે એટલે સરખો છે તો વળી આપણે y જોઈએ તો y પણ કેવા રેખિક જોડનો ખૂણો જ છે તો આ 180 માંથી આપણે 80 બાદ કરીએ એટલે આ આપણને y કેટલો મળે 100 મળે y છે એ આપણને 100 મળે હવે એ જ રીતે આપણે z જોઈએ તો z પણ કેવો રેખિક જોડનો ખૂણો છે આ ખૂણો 60 નો છે તો બાજુનો ખૂણો કેટલાનો થશે 180 માંથી 60 બાદ કરો એટલે કેટલાનો થાય 120 નો કેટલાનો થશે 120 નો અને w છે એ પણ રેખિક જોડનો ખૂણો છે એટલે w અને અહીંયા જો આપણને એ ખૂણો આપ્યો તો બરાબર એ ખૂણો આપણને 100 મળી ગયો તો w એટલે 180 માંથી 100 માઈનસ કરો એટલે w આપણને મળે કેટલાનો w આપણને સોરી અહીંયા મળશે 80 કેટલાનો 80 180 નહીં સોરી 80 મળશે બરાબર હવે આપણે જોઈએ આખું આપણે લખી લઈએ હવે આપણે પહેલા શું શોધશું x શોધીએ રેખિક જોડના ખૂણા છે એટલે આપણે x બરાબર આપણે બાજુની માપ કેટલું આપ્યું હતું 120 આપ્યું હતું બરાબર આપણે 180 લઈએ x ને x એમ રહેવા દો 180 માઈનસ 120 એટલે x બરાબર તમને કેટલા મળ્યા તો x બરાબર આપણે કહી શકીએ 60 મળે કેટલા મળે 60 એટલે આપણને x ખૂણો મળ્યો એ કેટલાનો મળ્યો 60 નો મળ્યો હવે એ જ રીતે આપણે જોઈએ y શોધવાનો છે y પણ કેવો છે રેખિક જોડનો ખૂણો છે એટલે y પ્લસ 80 બરાબર 180 હવે શું કરશું y ના y એમ રાખો 180 માઈનસ 80 એટલે કેટલા y બરાબર મળે તમને 100 કેટલા મળશે y બરાબર તમને 100 મળે હવે એ જ રીતે આપણે જોયું x જોયો y જોયો હવે જોઈએ આપણે z શું જોઈએ z ખૂણો છે એ પણ કેવો રેખિક જોડનો ખૂણો છે એટલે z ની પાસેનો ખૂણો છે એ કેટલાનો છે 60 નો છે એટલે હવે આપણે 180 માંથી શું કરશું 60 ને માઈનસ કરો એટલે z ખૂણો જે મળશે તમને કેટલાનો મળશે 120 નો 120 મળ્યા એ તમને શું મળ્યા તો કે z મળ્યા હવે આપણે જોવાનું છે w શોધવાનો છે શું શોધવાનું છે એક હજુ તમને w શોધવાનો કીધો છે એ પણ કેવો છે રેખિક જોડનો ખૂણો છે હવે આપણને a નું માપ મળી ગયું છે એટલે હવે શું કરશું એનું માપ છે એ આપણે લખીશું બરાબર 180 એટલે હવે જોઈએ w ના w 180 માઈનસ 100 180 માંથી 100 માઈનસ કરો એટલે કેટલા વધે 180 માંથી 100 જાય એટલે તમે કહી શકો 180 માંથી તમે 100 માઈનસ કરો એટલે કેટલા વધે w બરાબર તમારી પાસે 80 w બરાબર 80 વધે તો આપણે કહી શકીએ w છે એ 80 છે તો આપણે ચારેયનો સરવાળો કરીએ x પ્લસ y પ્લસ z પ્લસ w બરાબર કેટલા લેશું હવે બધાનો આપણે જોઈએ કે બધાનો સરવાળો છે કેટલાનો થાય છે તો x પહેલા મળ્યા કેટલા મળ્યા 60 y મળ્યા 100 z મળ્યા તમને કેટલા મળ્યા 120 અને w મળ્યા તમને કેટલા મળ્યા 80 તો ત્રણેયનો સરવાળો આપણને પાછો કેટલો મળ્યો 360 આપણને જવાબ મળી ગયો અહીંયા છે તમારું સ્વાધ્યાય છે આખું કમ્પ્લીટ થાય છે થેન્ક યુ મિત્રો